Yeah, so my name is Smita Nair, and I'm an application designer by profession. Fundamentally, I'm a Java developer, a full stack developer. I've worked as a business analyst. I have interacted and been part of DevOps teams. So I have had the flavor of every segment of IT industry a bit here and there. So I thought I could share my experience with you guys a bit. Yeah, so in this session, this is completely informal. അപ്പോൾ നമ്മൾ just സംസാരിക്കാനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും prepared അല്ല. So I don't have any PPTs to show or anything. So we're just going to talk. You can shoot your questions, your concerns, your fears. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you can share. And ഒരു ഇൻഹിബിഷനോ ഫിയറോ ഞാൻ സ്റ്റുപ്പിഡ് സൗണ്ട് ചെയ്യോ എന്നൊന്നും വിരായിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാം ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിലും one thing is for sure, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും target is same, your goal is the same. So you can shoot your questions and that might help someone else as well. Okay. So on that note, let's get started. So first, I think we have had a bit of an intro in the beginning. പക്ഷെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സംസാരിക്കാൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഉള്ളവര് try to talk. എന്നിട്ടും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചാറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്കിത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും ബോറിംഗ് ആവില്ല എനിക്കും ബോറിംഗ് ആവില്ല. Okay, so let's begin quickly with one word in the chat box, or you can speak your choice. Can you tell me the background you're coming from? Which field? If you're working, tell me the field you're coming from. If you are a student, tell me the qualification or the degree that you're doing at the moment. And then just drop in the chat, or you can talk. It's your choice. Hello. Yeah, hi, Krishnapriya. Yeah. I'm Krishnapriya and I'm BTech in computer science. Mhm. And I'm having a 10-year teaching. I'm having 10 years of teaching experience now. Okay, Yeah, nice. working at the school and college. But my background is BTech in computer science. Mhm. Yeah. Teaching which subject, can I ask? Computer science. Computer science, okay. Yeah, computer science. When you say computer science, is it a programming language or? Both C++, Python and all. And in lower class, we used to have some Microsoft. Okay, so you're teaching programming language, okay. Yeah. Mhm. All right, so I can see in the chat, Samsung SM is IT hardware. Abhay, you're from BTech Computer Science. Final year, Abhay? Or in between from? No. Oh, Ala. Abhay. No. Hello. No, I'm actually working in IT. Previously, I introduced, right? Ah, yeah, sorry. Okay, I didn't relate the name. Okay, so you are looking to be a DevOps person. Yeah. Correct. Okay. How about the others? Let's get talking. ഒളിച്ചിരിക്കണ്ട. Okay. So Ajesh is also BTech Computer Science. Again, my question, are you working or are you studying final year? ഹലോ മാഡം. Hi. ആക്ച്വലി ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ പൈത്തണിന്റെ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. Oh, അപ്പോൾ nice. Okay. ആക്ച്വലി അതിന് മുന്നേ ഞാൻ IT സപ്പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൈത്തണിലോട്ട് വന്നത്. പൈത്തൺ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ടെസ്റ്റിങ്ങും കൂടി നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. മീൻസ് ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ hands on. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണോ പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടും കൂടി മാനുവൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൂടിയാണ്. Okay. അപ്പൊ അതിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. Okay, I'll come to that on your confidence part a little later. Okay. In the meantime, others. കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ, ആരും മിണ്ടണില്ല. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. I find it hard to catch up on the messages. Come on, I can see people named Sudhi, Aishwarya, Ratish, Kishore, Unaisa. Come on. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കസ്റ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് ഐ ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ടോക്ക് ഫ്രം ദ സർഫസ്. ഹായ് മാം. ഹായ് രതീഷ്. ഞാൻ രതീഷ് ആയിരുന്നു. മാം നിലവിൽ ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. SBI ലാണ്, SBI ബാങ്കിലാണ്. സോറി, ബാങ്കിലല്ല, എന്റെ SBIയുടെ കാർഡ് സെക്ഷനിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. 3-4 ടൈപ്പ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു എന്താണ് അടുത്ത ലെവലിലൂടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ IT നോൺ IT? അല്ല മാം, ഞാൻ നിലവിൽ MBA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. IT ഫീൽഡിലല്ല.
MBA. Yeah, ma'am. Did you the MBA? Okay, okay. MBA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay. So Aishwarya is BSc Electronics and looking for a job. Okay. You finished, Aishwarya? BSc? You're still studying. ഹലോ മാം. Hi. മാം ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു കോഴ്സും കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വേർഡ്പ്രസ് ഡെവലപ്പറായിട്ട്. WordPress. Okay. അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ജോബ് നോക്കുവാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു നോൺ IT ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഒരു Confidence. അതെ. Okay. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇപ്പം റിയാക്ട് പൈത്തൺ ഒക്കെ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ സ്കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. എങ്കിലും എനിക്കൊരു ഈ ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കര ഒരു പേടി പോലെയുണ്ട്. എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ജോബിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വേർഡ്പ്രസ് ഒക്കെയാണ് വെബ് ഡിസൈനറായിട്ട്. അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇല്ല. കാരണം സ്കിൽസ് ഒരുപാട് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. Just noting down some of the points you're saying here. So Arun Venu says, I have done MCA, 210 pass out, but worked in logistics and shipping, and my age is 38. And will I be able to come back to IT field? A short answer is yes. And I'll come to your point how. Okay. Okay, I have one more person. Sudhi says completed MSc in data science and worked for some time. There is some gap now. So what to restart or switch the career? How many years of gap do you have, Sudhi? എത്ര കൊല്ലത്തെ gap ഉണ്ട്? Data science 2+ years. Why do you think you want to restart or switch? Because data science ഇപ്പോഴും hot ആണ്. What makes you think that I should switch the career? And you have past experience also. Haven't got that much experience from the company. Okay. All right. Okay. So fine. There are many other people who have not spoken, but I'll leave it for the next question. I hope I'll get more answers. Next question. അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലായി, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേർപ്പസ് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് IT എന്ന് പറഞ്ഞ കരിയറിലേക്ക് നോക്കണേ? Why not something else? What makes you find IT ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട്? ഐടിയിലെ പാക്കേജ് ആണ് മാം മെയിൻ ആയിട്ട്. Okay, package. Anything else apart from the money aspect? Okay, I have someone else saying that I'm Anu, no IT background, completed BSc Physics before 5 years. Can I switch to IT? Ever evolving. Yeah, it's ever evolving. So there's a good growth ladder for you in IT. Yes. Anybody want to do a startup? Anybody interested in a startup, having your own company, your own business? IT, non-IT doesn't matter. Anyone having that idea? I was talking to a person today morning. I don't know if he has joined here today. So he is non-IT background in a Then he decided to learn SEO, okay, digital marketing. Padchu. I think he's coming from economics background. Yeah. And then he decided to do digital marketing. After digital marketing, he started his own business. Business started at SEO. Then he thought, okay, SEO ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റും കൂടി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലയൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ SEO ചെയ്തു കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് എ കൂൾ ബിസിനസ് ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഹി ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ഹിസ് ഓൺ പാത്ത് വിച്ച് വാസ് പ്രിറ്റി കൂൾ. ആളൊരു നോൺ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടു. സോ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇന്നുമായിരുന്നു, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ പറ്റും,
ആൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് ഫ്ലട്ടർ. പക്ഷേ ഹി ഫൗണ്ട് ഫ്ലട്ടർ ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു 1 or 2 months കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. സീനിയേഴ്സും പറഞ്ഞു നല്ലോണം ടൈം എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹീസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് സെയിങ് ദാറ്റ് പൈത്തൺ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പൈത്തൺ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? സോ റിയാക്ട് ജാങ്കോ പൈത്തൺ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഓൾ ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ നോൺ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പേഴ്സണെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ജസ്റ്റ് ടുഡേ മോർണിംഗ്. So, okay, so I understand the purpose. You are attracted by IT career-less salary package and growth ladder. അതാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. സോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാപ്ടോപ്പ് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഐ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇറ്റ് ക്വിക്ലി. ഒരു 8 questions ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, വെരി ഓണസ്റ്റ്ലി വേണം, ട്രൂ ടു യുവർ സെൽഫ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒട്ടും സ്ട്രാറ്റജിക് ആവണ്ട, ഒട്ടും പ്ലാനിങ് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾ യു ആർ എന്ന ബേസിസിൽ വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ. ആ ലിങ്കിന് സോ ദിസ് ഇസ് എ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു കോഡർ ആണോ, അതോ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടെസ്റ്റർ ആണോ, അതോ നല്ലൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കോ എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ആണത്. Are you all able to access? I will give you like 2 minutes and let's see how we go. നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്? കാരണം ഇതുവരെ റെസ്പോൺസസ് ആരും ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. Okay, I have 2 responses, 3 now. Okay, so you guys are able to do it. Glad. So 2 minutes over. ഒരു ആർക്കെങ്കിലും ടൈം വേണോ? ഒരു 1 minute കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ പ്ലീസ്. അതർവൈസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എവരിവൺ ടു വെയിറ്റ് അൺനെസസറിലി. Okay, I can see responses are coming, so I'll wait.
ഭയങ്കര ഒരു ഈവൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണല്ലോ. സോ 6 പേരിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഡു ഐ അസ്യൂം ബാക്കി ആരും ഫിൽ ചെയ്തില്ലാന്ന്? ഓക്കെ ഓക്കെ അജേഷ് യെസ് യെസ് നീഡ്സ് ടൈം. ഓക്കെ ഐ വിൽ പുട്ട് 1 more minute timer for others to finish. Thank you for confirming if you are finished. Yeah, 9. Okay, so I assume, yeah, I have 10 entries at the moment. If you others are doing, just submit as you go. And continue, I don't want to fool people. So, done. Okay, thank you. So, stats in the മുമ്പിലുണ്ട്. അത് വച്ചിട്ട് what I see is that നമ്മൾ ഇന്ന് majority ആൾക്കാരും teaching profession ആണ്. 20% students ഉണ്ട്, 20% banking, IT, accounting, admin sectionൽ work ചെയ്യുന്നവരാണ്, and 10% marketing ആണ്. അതിന് majority of you are very comfortable using computers, so which is okay. And what interests you the most എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ organizing tasks and managing work ആണ് majority വന്നേക്കണേ. Numbers and facts വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ. Solving problems 30% ഉണ്ട്, which is good. പിന്നെ work style 50% says testing things and finding errors അവർ comfortable ആണ്. പിന്നെ making things look good and communicating and networking അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് interest ഉണ്ട്. I can see more are coming in. Again, majority is finding errors. പിന്നെ what is more exciting എന്ന് പറയുന്നത് almost equal breakdown except for social media. അപ്പൊ ഇതിൽ digital marketing interest ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചാണ് I can see. So only 9% interested. Skills learning preference, almost equal breakdown between you're open to learning coding. Okay, that's nice, positive to hear. And excited to learn coding also 27%. Okay with little coding ആണ് പിന്നെ അടുത്ത extreme. And 18% says not interested. Okay, got it. Then what kind of job do you dream about? Majority designing something people love to use. Okay. Are you open to learning new things? Also, yes. Cool. So I get a kind of a demographics of the people here. അപ്പൊ ഞാനൊരു question ചോദിക്കാം. IT-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, ആൻഡ് ഡെവോപ്സ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അജിത് said it. ഇതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ റോൾസ് IT-യിൽ ഉണ്ടെന്ന് do you know? Any other roles that exist in IT? അതായത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസ്. ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് വേറെ അറിയാമെങ്കിൽ അതും പറയാം. So, project coordination, okay. Analyst, in the analyst, there are so many analysts. There is system analyst, data analyst, business analyst, data analyst, okay. Any other roles you know? Basic ഒരു role ഉണ്ട് called project manager. അറിയോ? Cloud engineers, yes. Okay. So now let's break down in detail. നമുക്ക് ഓരോ section wise പോവാം. Okay.
Now let's start with the people who said എനിക്ക് കോഡിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇൻ IT എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ കോഡിംഗ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പോണ 2 ഏരിയാസ് ഈസ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ AI ഫീൽഡിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പൈത്തൺ ഇസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ. ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ again you can go with the Python combination. അതായത് React.js, Django, Python ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ MERN സ്റ്റാക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് MongoDB, Express, Node ആൻഡ് React. അതിനെ MERN എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? MERN, യെസ്. അതിന്ന് കുറെ പേര് സോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കോഡിങ്ങിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡും കോഡിങ്ങും ഈ രണ്ടും കൂടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ട്, ആംഗുലർ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, HTML, CSS ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കുറച്ച് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കോഡിംഗ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് there is another area called UI UX. I don't know if you have heard about it. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്, യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിളി ഓക്കെ വെരി ഓബ്വിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഈ ഒരു UI UX ഡിസൈനർ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, ടീനേജേഴ്സ് ആവാം, കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, യൂത്ത്, എൽഡർലി പീപ്പിൾ, വെരി ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, സീനിയർ പീപ്പിൾ, വിമൻ, മെൻ, പല കാറ്റഗറിയും ആവാം. സോ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാ പേഴ്സോണാസിനെയും മനസ്സിലിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they might not be able to read the content on the website. അല്ലേ? So a UX designer should think from the perspective of a senior citizen coming ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആള് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ലൈക്ക് മേ ബി ഹീസ് ബ്ലൈൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ഹിം? അപ്പൊ അതിന് റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബട്ടൺ വെക്കേ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഡിറ്റക്ഷൻ വെക്കേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് UI UX ഡിസൈനർ. ഈ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ് ഈ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇഷ്ടമാണ്, കോഡിംഗ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ UI UX ഡിസൈനർ. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇഷ്ടമാണ്, കോഡിങ്ങും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ UI UX ഡിസൈനിങ് പ്ലസ് എ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റോ ആംഗുലറോ HTML എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൂടി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് എൻ ആഡ് ഓൺ, പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പാർട്ട്. നൗ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് എൻഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് തേർഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് സേസ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൂ ഡു യു തിങ്ക് വിൽ യു ആസ് എൻ എംപ്ലോയർ ചൂസ്? ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് രണ്ടും അറിയാവുന്ന ആളെ ചൂസ് ചെയ്യോ അത് ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ആളെ ചൂസ് ചെയ്യോ? കൃഷ്ണ, I think you're talking on mute. ബോത്ത് അറിയാവുന്ന ആളെ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? സോ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ? ആൻഡ് ബോത്ത്, യെസ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി അപ്പൊ ബോത്ത് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് എന്നും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും കമ്പയർ ടു പേഴ്സൺ ഹു ഓൺലി നോസ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഓർ ഹു ഓൺലി നോസ് ദ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ആർ റെഡി ടു ലേൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം, ബാക്ക് എൻഡ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം, ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും എങ്ങനെ വയർ ചെയ്യാം, അതായത് ഹൗ യു മേക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണക്ഷനും ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിക്കം എ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ.
സോ ഇത് അഗൈൻ കോഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഫീൽഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Alright. Now let's move a little bit away from people who are interested in little bit of coding. Okay, creativity വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല, പക്ഷെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് കോഡിംഗ് ഉണ്ട്, IT ജോലിയും ചെയ്യണം, പക്ഷെ യു ഹാവ് ഷാർപ്പ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, ഓക്കെ, അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പോൾ ടെൽ യു സംതിങ്, മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗിന് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സ്കോപ്പും കാണൂല. ബിക്കോസ് അഗൈൻ ആസ് എ സെറ്റ്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ഉള്ളൂ. അതേപോലെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റർ വന്നു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്, ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പർ ഹാൻഡ് എപ്പോഴും ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിനാണ്. ബിക്കോസ് ലോങ്ങർ റണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റർ ഇരുന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫീച്ചർ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 1 more ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴയ ചെയ്ത എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് ഈ പുതിയ ആഡ് ചെയ്ത ഫീച്ചറിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ. ഇൻസ്റ്റെഡ് എഫിഷ്യന്റ് വേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഓട്ടോമേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡിംഗ് ഇസ് വെരി മിനിമൽ അൺലെസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വെരി കോംപ്ലെക്സ് ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അറ്റ് എ ബിഗിനർ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ വച്ചിട്ട്, സെലീനിയമിന്റെയും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി ഡിസൈൻ ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്. അത് അറിയാം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ വെരി ഗുഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ. യാ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഫാർ? കോഡിംഗ് സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയോ? Ma'am, hello. Yeah. May I know, like, if I'm taking full stack, Mhm. which all languages or virtual platforms I will be using? Like, യാ, സോ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രെയിംവർക്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ MEAN സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയും, MERN. ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഫോർ മീൻ സ്റ്റാക്ക്, MEAN. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ MongoDB, MEAN സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് MongoDB, എക്സ്പ്രസ്, റിയാക്ട് ആൻഡ് നോഡ്. ഓക്കെ, മീൻ സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടിന് പകരം യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ആംഗുലർ. ഓക്കെ, കുറച്ച് പൈത്തൺ സൈഡിലേക്ക് പോണവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഐദർ റിയാക്ട് ഓർ ആംഗുലർ, ദെൻ ജാങ്കോ ആൻഡ് പൈത്തൺ. ഓക്കെ, ജാവ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അഗൈൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് റിയാക്ട് ഓർ ആംഗുലർ ആൻഡ് ദെൻ ജാവ. ഓക്കെ, സോ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ജോബ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും പൈത്തൺ ആണ് ഒരു ചോയ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ജാവ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ, വലിയ വലിയ കമ്പനീസിന്റെ കോംപ്ലെക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് പണ്ടേ മുതൽ ബിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ജാവയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ്, ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പൈത്തണിലേക്ക് ഒന്നും പോവില്ല. ഓൾസോ അതിന്റെ സ്കേലബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് ഒക്കെ ജാവയ്ക്ക് ഈസ് മോർ. സോ ദേ ട്രസ്റ്റ് ജാവ മോർ ദാൻ പൈത്തൺ ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് MNCസിൽ പോകണം, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ, ടെലികോം സെക്ടർ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജാവ ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബാക്ക് എൻഡ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് പൈത്തൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവാം, ഓർ യൂസിങ് ദാറ്റ് പൈത്തൺ സ്കിൽ യു ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ AI വേൾഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ബിക്കം ആൻ ML എഞ്ചിനീയർ ആവാം, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആവാം, ഡേറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം, റൈറ്റ്? ആ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് you can diverse. So Python will give you that flexibility to a little bit to move around, unless you want to be a hardcore developer. Okay. So that comes to from creative plus coding to no creative, little coding, to forget about creativity, forget about when hardcore coding. Okay, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now moving away from that, a different stream ആണ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരാണ്,
സെയിൽസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡേറ്റ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി മാത്സിനോടും കൂടി എതിർത്ത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ്, പൈത്തൺ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇസ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് സ്ട്രീം. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആവാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചധികം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് അതിന് ഡിഗ്രിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ബിക്കോസ് there's lot of data in the industry now and they just want to make sense out of that data. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഒരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് ലോജിക്കൽ തിങ് ടു മേക്ക് മീനിങ്. അല്ലെ, കുറെ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മീനിങ് എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ, സിനാരിയോസ് എന്തൊക്കെ, അതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. പ്ലസ് SQL അറിയണം, സീക്വൽസ്. ഓക്കെ, SQL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം എന്നറിയണ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിൻടാക്ടിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് SQL എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റാബേസിനെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ SQL ക്വയറീസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ, ഓക്കെ, അതും കുറെ മില്യൺസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ആ മില്യൺസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യലും എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം. റൈറ്റ്, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈ ചാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ചാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്, ഈ കമ്പനിയുടെ ലോസ് എന്താണ്. ഇതൊരു റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയത്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റുപോയില്ല, ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആ ഡാഷ്ബോർഡ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും പിറകില് there is lot of data, right? സോ ആ വിഷ്വലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്. Yeah, so adine SQL lo kude you will have to learn a tool like Power BI or Tableau or something similar to that. Okay, which is kind of easier. SQL padikal is very easy. So korchu data side no interest ullovarku you can become a data analyst or you can get into the data science stream. Any questions so far? I'm only talking, nobody is talking. Any questions? Are you all alive? At least chat lo korchu life kanikamo. Hi. Thanks. All right. Yeah. So is it like, Yes, Krishna. hello, am I audible? Yes. Yeah. So is it like in data science, there is no use of coding and all? അങ്ങനെയാണോ? ഡേറ്റ സയൻസിൽ കോഡിംഗ് വേണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് പൈത്തൺ പഠിക്കാൻ റെഡി ആയവരാണെങ്കിൽ ആൻഡ് മാത്സിലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. കുറച്ച് അധികം അൽഗോറിതംസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡേറ്റ സയൻസ് വരുന്നത്. SQL ഒക്കെ അതിന്റെ പാർട്ട് തന്നെ. അതാണ് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ നോക്കാം, ഒരു ഈ സ്പേസ് ആണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബിഗർ സ്പേസ് ആണ് ഡേറ്റ സയൻസ്. So data analyst is a subset of data science. You can call it like that. Yeah. അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് we can just divert it. Yes, because you know SQL, you can very easily learn Power BI and you can choose development or data analyst role. Okay. പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോഡിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി ബിക്കം എൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ഓൾസോ. കാരണം സെലീനിയം പഠിക്കല് കോഡിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസ് നത്തിങ്. യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി ലേൺ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കിന്റെ വയർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണ ഒരാൾക്ക് അത് എവിടെയൊക്കെ തെറ്റാമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ബീങ് എ ഡെവലപ്പർ യു ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ടെസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ് there. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കോഡിംഗ് പഠിച്ച, right? So yeah, Power BI and Tableau is good for data analysts. Yes, that's right. Okay, then moving on to a little bit different segment for people coming from networking background or people interested in networking. Ipo on-premise servers അല്ലെങ്കിൽ data centers ഒക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഭയങ്കര കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
mostly you will see people working on cloud space. Right? So that is why you have so much attention towards cloud engineer അല്ലെങ്കിൽ DevOps engineers എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിംഗിന് കുറച്ച് ലോജിക് ഉണ്ട്. Okay, you know how to connect various things together and wire them up and അത് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം, പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റാക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ ഓർ എ ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ. അതിനും അഗൈൻ കോഡിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ എ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യണ ടൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായ ചില ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് YAML ഫയൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ മതി. അതൊരു കോഡൊന്നുമല്ല, അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സൂട്ട് ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്കർ, ക്യൂബർനെറ്റിസ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, പോഡ്സ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ കുറെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെർമിനോളജിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡെവോപ്സ് ഗൈ. ആൻഡ് ഡെവോപ്സ് ഇസ് വെരി വെരി ക്രിട്ടിക്കലി റിക്വയർഡ് ഇൻ ഓൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ്. വൈ? ബിക്കോസ് എല്ലാ കമ്പനീസും ഇന്ന് അജൈലാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ അജൈൽ എൻവയൺമെന്റിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോളാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ കണ്ടിന്യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് ഡെവലപ്പറിന്റെ കോഡിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെവോപ്സ് ഗൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ യൂസിന് വേണ്ടി പറയണതാണ്. സോ അതിനാണ് CI/CD എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് കോഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോഡിനെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. പണ്ടത്തെ പോലെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഓൾസോ സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ക്ലൗഡിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറ്റാക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഈസി. സോ യു ഹാവ് ടു സെക്യൂർ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് AWS അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അജോർ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അറിയാം, ഓർ റെഡ് ഹാറ്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യൽ ഈസ് വെരി ഈസി, ബിക്കോസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ സെയിം. ആ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സർവീസസിന് വരാൻ പോണ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so that is another area for people with little coding and more networking. Okay, any questions here? No questions? Very sleepy crowd. Okay. ഇനി വരാൻ പോണത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കോഡിങ് ചെയ്യാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറി, ബട്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ IT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നാലും യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ എ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് SAP. I don't know if you have heard about SAP. Some call it SAP, but it is not SAP, it is SAP. Yeah. So SAP-യുടെ അകത്ത് 2 modules ഉണ്ട്, which is called Material Management and Sales and Distribution. ഈ 2 വെരി ഹോട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും SAP-യുടെ. അത് സ്പെഷ്യലി ലോജിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ്, ആ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ SAP തന്ന ടൂളിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസൾട്ടന്റ് ആവാൻ പറ്റും. സോ ഈ പ്രൊഫൈലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലുലു ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് SAP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലുലുവിന്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ SAP ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് വുഡ് ബി ലുലുവിൽ പോയിട്ട് ലുലുവിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ടീമിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, ലുലുവിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, അവരെവിടെ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണേ, എവിടേക്കാണ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യണേ, അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യണേ, അവരുടെ HR കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യണേ, അതൊക്കെ നിങ്ങളിരുന്ന് ആസ് എ കൺസൾട്ടന്റ് നിങ്ങളിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ SAP എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളിനെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കോഡിംഗ് ഇല്ല, അവർ തന്ന സ്ക്രീൻസിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണ പോലെ വെരി ഹൈ ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ SAP-യുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ലുലുവിന്റെ
നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഈ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് SAP കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ലേമൻ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എവറി വൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് SAP MM ആൻഡ് SD ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. SAPയിൽ കോഡിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ABAP, ABAP എന്ന് പറയും. അത് 100% കോഡിംഗ് ആണ്. ABAP റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ MM SD-ക്കാര് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്ക്രീനിന് കോഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ABAP-കാര്. ഓക്കെ, സോ SAP നമുക്ക് ഓൾറെഡി റെഡി ടു യൂസ് സ്ക്രീൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് MM and SD-ക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ ലുലു പറയാണ് എനിക്കൊരു കസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് SAP തന്ന സ്ക്രീൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഒരു ഫീൽഡും കൂടി വേണം എന്ന് ലുലു പറയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ABAPer വന്നിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരു ഫീൽഡും കൂടി കോഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് ABAPerന്റെ ജോലി. ആ സ്ക്രീനിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് MM and SD-ക്കാരുടെ ജോലി. Do I make sense? Yeah? Okay, so that is another scene. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രീം പഠിച്ചു? കോഡിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവാമെന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വെറും UI UX ഡിസൈനർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാമെന്ന് പഠിച്ചു. കോഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് SAP ABAP-ലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. അല്ല, കോഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഓർ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം. അതിൽ കുറച്ച് SQL-ന്റെ ഒക്കെ ക്വയറീസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അത് മാറ്റി വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ബിക്കം ആൻ SAP കൺസൾട്ടന്റ്. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷണൽ ആണ്, നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീങ് എ ഫ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അപ്പർ ഹാൻഡും കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് വി ടോൾഡ് വാസ് അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ. കുറച്ച് കോഡിങ്ങും നമുക്ക് കീനും ക്യൂരിയസ് ആണ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ ആവാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഫോർ ISTQB സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇറ്റ്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ, നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ DevOps എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാം. നിങ്ങൾക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏരിയ ആണോ പഠിച്ചത്, ഇപ്പോൾ AWS ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് എവർ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യു ചൂസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ. നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ആരും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിഗ്രിയോ ഒന്നും നോക്കണില്ല. ദേ ആർ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സ്കിൽസ്. ഇന്ന് മെയിൻലി ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഒരു കമ്പനിന് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർക്ക് നല്ല റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ആ റെസ്യൂമേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി പോയത്. സോ അവിടുത്തെ പ്രോജക്ട് മാനേജർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇസ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നോളേജും ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് വിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ എല്ലാ ന്യൂലി ഹയർഡ് ഫ്രഷേഴ്സിനെയും അവർ 3 months ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് പീപ്പിൾ വിത്ത് നോ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പക്ഷെ ദേ വാണ്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ലോജിക്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ വരുന്നവർക്ക് ലോജിക്കേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ലോജിക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. Right? So if you think you have the logic in you, if you think you have that analytical skills in you, ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് ഈ സ്കിൽ സെറ്റ്, യുവർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഞാൻ പറയും, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സെറ്റ് യു ക്യാൻ build any time, but this foundational skill set which is you is there configured in you. അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കൽ അത്ര ഈസി അല്ല. So if you think you have it in you, and I think the crowd is here because you are thinking in that direction. Of course, logic already in it. So I would say don't fear, because starting I saw some thinking saying that എനിക്ക് IT-ൽ കയറാൻ പറ്റുമോ, എൻ്റെ ഏജ് someone was saying. And what was the age you were saying? 27 years, 28 years. Is the person still here? 27, ma'am. 27. 27. It's 27 an age.
Do you think 27 is an age? No, ma'am, ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു. ആ ഡൗട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് 27 is not an age at all. You are yet to begin. You can always begin. There are people So, who are ma'am, beginning at 75. സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെവോപ്സിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഡെവോപ്സ് കരിയറിലേക്ക് അല്ലേ? Yes, why not? Okay. 49 here. Okay, see? Someone going to rock half century soon. So what are you doing, sir? 49? Sir, ma'am, I don't know. Samsung, it is written here. Unmuted. IT admin. Okay. So DevOps ആണോ നോക്കണത്? Yeah. Okay. Yeah. So you get inspired from Samsung. 27 years. So എത്ര നേരം പറഞ്ഞതിൽ any questions? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? Whether I can do it? Can I do it? Or any other fear apart from this age? ഏജും yeah. Was it? Yeah, ma'am, yeah, I was having one doubt related to DevOps like scripting. Ma'am, actually that ഇതില് കോഡിംഗ് അധികം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡെവോപ്സിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല കോഡിംഗ് തന്നെയല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അപ്പോ അതായത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? അതെ അതെ, ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസുകൾ കുറച്ച് ടെക്സ്ച്വൽ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ലാംഗ്വേജസ് ടെക്സ്ച്വൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ XML ഫയൽസ് അറിയോ? XML അറിയാം. അപ്പൊ XML നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോറി ഫോർ അതേഴ്സ്. പക്ഷെ XML സിന്റാക്സ് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ ടെക്സ്ച്വലി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് XML ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഡു എന്ന്, അല്ലെ? അതേപോലെ YAML എന്നാണ് ആ സിന്റാക്സിന്റെ പേര്. അപ്പൊ YAML ഒരു ടെക്സ്ച്വൽ ഫയലാണ്. അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം, ഓക്കെ കോൺഫിഗർ ഇത്ര റിസോഴ്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, ഇത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത്ര CPU ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്ച്വലി എഴുതി പോണത്. സോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ഈസിയാ. നമ്മള് എഫേർട്ട് ഇട്ടാ മാത്രമാണ് ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? നത്തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ഈസി വിൽ സ്റ്റേ ഫോർ ലോങ്. റൈറ്റ്? സോ there is no shortcut. അപ്പോ പഠിക്കാൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം. ദാറ്റ് യു ഹാവ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതാണോ ഐഡിയൽ പാത്ത്, യു ചൂസ് ദാറ്റ്. But once you cannot think about a very cakewalk path and then reach somewhere great, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയപ്പോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആക്ച്വലി, വിച്ച് വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് യു എ ബിറ്റ് ഐ തിങ്ക്. സോ ഒരു ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ടാണ്. സോ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് അറ്റ് ലുലു. ഹി ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ച്വലി ഇക്കോണമിക്സ്, BSc എക്കോണമിക്സ്, സോറി BCom ആണ് ആള് ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ലുലു 10 years ബാക്ക് ആസ് എ ഡേറ്റ എൻട്രി ഗൈ. ഓക്കെ, അപ്പോ ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ലുലുലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂപ്പൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇടൂലേ, നമ്മുടെ ഓണം ബമ്പർ വട്ടെവർ നെയിമൊക്കെ നമ്മൾ കൂപ്പൺ ഫില്ല് ചെയ്തിടും. ആ കൂപ്പണിലെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് സിസ്റ്റമിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണ ഒരു ജോബായിരുന്നു. Okay, and his salary was under 10K. Okay, now while he was doing that job, ലുലുല് വർക്ക് ചെയ്തന്നെ വേറെ കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കമ്പനി ആയിട്ട് they said, okay, while you're doing this job, why don't you learn something technical also? എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് those good guys ആളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു in a module called SAP FICO. That is for finance guys, because ആള് BCom ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് FICO എന്ന് പറഞ്ഞ module was suitable for him. So he actually put in all his effort in learning FICO. 1 year ലുലുല് തന്നെ he got in as a SAP junior consultant. Okay, so starting salary again was only 15K. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ
ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് 10K കിട്ടി. SAP FICO കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് 15K കിട്ടിയുള്ളൂ. Now it is up to you. So as I said, ഒരു ജേർണി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജോബ് he grabbed. He became an SAP FICO consultant, worked for 15K. Okay. Within 2 years, can someone guess what was his salary? Monthly, yearly, whatever. Any guesses? He was an SAP FICO consultant, 2 years experienced. 45K. Okay. Any higher bids? 40K. Okay. Let me not waste time. His salary was, his salary was close to 1 lakh. Yeah. 2 years. So, background illa, skill develop edu. Skill ഉണ്ടായിട്ടു 15K കിട്ടിയുള്ളൂ. But skill plus experience, that's what matters the most. Right? So you just have to give yourself that time. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈമാണ്. നന്നായി അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുക. Give yourself day one. ഞാൻ എന്താണ് I will just sky rocket എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Give yourself, don't be hard on yourself. Give yourself that journey time. Okay? അപ്പോ his journey did not stop there. Okay? 8 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he left Lulu. Yeah? At that time, his salary package was some 25 lakh plus. Okay? Then he's right now working in Belgium. He's still working as an SAP freelance consultant in Brussels. Our daily rate is 700 euros, which is 70,000 rupees a day. Yeah. So that is skill plus experience na magic. Coming from a non-IT background, and today he's working as an SAP consultant for an international agency. Yeah. If that motivates you. So, ഇതിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 yearsന്റെ ജേർണിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കണേ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വിചാരിക്കും 10 years എടുക്കണം, ഐ ഹാവ് ടു സീ സം കളർ അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. ഇതും ഒരു ബെൽജിയം സ്റ്റോറിയാണ്, ബിക്കോസ് ഐ മെറ്റ് ദിസ് ഗൈ ഇൻ ബെൽജിയം. സോ ഹീസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആള് BSc ഫിസിക്സ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് MSc ഫിസിക്സ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഡ്രൈവിന്റെ ത്രൂ ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു വിപ്രോ. Okay, and Wipro la adithe 3-4 months again training, and you know how Wipro works. So adin training okay aanu. Then he was randomly put into some networking ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ആളെ ഇട്ടത്. പക്ഷെ this guy was never satisfied. He's a very fidgety guy. So ആള് അതിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും parallelly he started learning about a tool called ServiceNow. I don't know if you have heard about ServiceNow. Okay, ServiceNow is also a good option for people who are into no coding. Okay, അതും കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. SAP പോലത്തെ വേറൊരു ടൂൾ ആണ് ServiceNow. So he started learning about ServiceNow. 4 years he came out of Wipro. Okay, and then he started applying internationally, and he came to Belgium again. ബെൽജിയമിൽ ആള് വന്നിറങ്ങിയത് ആക്ച്വലി ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് ആണ്, 2020. സോ 4 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ when he reached Belgium, his daily rate was 550 euros. Okay, which is close to 50,000-ish a day. As I said, he never settles. He's very hungry. So adile polum he within 4 months he jumped to another company. Okay, another company his rate was 650 euros. Okay, he did not settle. Again, for 6 months, somehow he managed to survive in that company with 650, and he jumped, and his earning after 6 months was 750 euros a day. Okay, അവിടെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആൾ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി തുടങ്ങി. Then he started looking elsewhere. കാരണം യൂറോപ്പ് അയാൾക്ക് മതിയായി. Then he started looking into GCC countries, and in Dubai he got a way more awesome salary, and he switched to Dubai. So that hunger is what drove him within 4 years from just a physics guy to a ServiceNow consultant, working for Belgium, working in Dubai. Yeah. So, ആരുടെങ്കിലും മനസ്സിൽ any kind of doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ whether can I do എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is you who has to decide whether I can do. വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can only help you guys. Right? Anybody else. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് ജ്ഞാനം തരാനേ പറ്റുള്ളൂ. Ultimately, you have to decide whether what should I do and how should I do. Yeah? Any other questions or any other doubts you still have?
Is the gap a problem in IT sector? Okay, that depends. How much is your gap, Aishwarya? And what is your background? Sorry, I missed it if you already said it. 5 years gap. And what were you doing before? BSc Electronics background. Okay, so you BSc Electronics finish ചെയ്തിട്ട് you didn't work at all. എന്തെങ്കിലും ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു? You can talk. Okay, so just answering. Yeah, Aishwarya. മാഡം ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിട്ട്? ഞാൻ വേറെ ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓഫീസ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട്. ഓഫീസ് അഡ്മിൻ, ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റാക്കിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഞാനിപ്പം 7 month ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് ജോബ് നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ഫുൾ സ്റ്റാക്കാ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ലറാവൽ PHP. Laravel, okay. Yeah. Software, okay. So answering that question, അതിപ്പോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ഒരു ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു റെസ്യൂമേ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ. Okay. Now, ഈ സ്ട്രോങ് റെസ്യൂമേ ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് യുവർ റെസ്യൂമേ ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഫ്രഷറിനെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈസ് ഹി എക്സ്പെക്ടിങ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്രഷർ? നോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്രഷറിനെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് ഈസ് ബേസിക് സ്കിൽസ് ടു ഗ്രാസ്പ് തിങ്സ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദ വർക്ക് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ലേണിംഗ് ഫേസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രഷറിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാള് ഒരു പ്രാവശ്യം കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നാൽ യു നോ മോർ കൺസിഡർഡ് എ ഫ്രഷർ, യു കൺസിഡർഡ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ്. സോ ആ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ഫ്രം യു ടു ഡെലിവർ, അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷറാണ്, റൈറ്റ്? യു ജസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കോളേജ്, യു സ്റ്റിൽ എ ഫ്രഷർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സംതിങ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കാലത്ത് യു ഷുഡ് see whether do I have the weapon to attend this interview. And a weapon എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but two things. One is your skill and one is your confidence. And where does this confidence come from is നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഞാൻ കോഡിംഗ് പഠിച്ചു, ഞാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ is because you have not practiced enough എന്നാണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ്. Because once you're out of college, theory doesn't work. ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തിയറിറ്റിക്കൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ നോളജ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് വെറും ഫ്ലഫാണ്, ഇത് വെറും തിയറിയാണ്, ബുക്കിഷ് നോളജ് ആണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല എന്ന്. ബിക്കോസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, ഡെവോപ്സ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കുറെ ടൂൾസിനെയൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ആൻസേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് കമ്മിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ സ്വിച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് എ പാത്ത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ഇൻ യുവർ റോഡ് മാപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആ എടുത്ത ഏരിയയിൽ ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് സോളിഡ് ടൈം ടു അപ്സ്കിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു 4 to 6 months. ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്, അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാം. ഈ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എവറി ഡേ ടേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 hour ടു ഡു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു വഴി. ഓക്കെ, ഹാൻഡ്സ് ഓണിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 months കഴിയുമ്പോൾ ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് എ സോളിഡ് പ്രോജക്ട് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അത് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ജോബോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ്, ചെറിയ പൈസക്കെങ്കിൽ പൈസ, യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മണി ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാസ് നോട്ട് മണി, is for you to be able to deliver something to a client, അല്ലെ? അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്.
റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ പഠിച്ച കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ടു നോ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡെലിവർ. ആ നോളജ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ കമ്പനി ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡു ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. That is another way of gaining experience. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റപ്പിന്റെ അകത്ത് യു ഗെറ്റ് ടു നോ ഹൗ ടു വർക്ക് ഇൻ എ ടീം, റൈറ്റ്? ഹൗ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അതിപ്പോൾ ഐഡിയാസിന്റെ വേയിലാണെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ വേയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് യു വിൽ ലേൺ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഡെലിവറബിൾ ഓർ യുവർ വെപ്പൺ വെൻ യു ഗോ ടു ഇന്റർവ്യൂസ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, സ്പെസിഫിക്കലി ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ സോ wasn't communicating at all. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി അപ്സ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, യു ആർ ടു ഗുഡ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ലേൺഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കൺവേ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ്, ഹൗ വിൽ ദ എംപ്ലോയർ നോ വാട്ട് യു നോ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ ഹിയർ. അഗൈൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ, അല്ലേ? ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ടു സ്പീക്ക് അപ്പ്. യു ആർ അഫ്രേഡ്, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാലോ, റൈറ്റ്? സോ അത് മാറ്റി വെക്കണം. Start speaking. It's okay. You are a fool today. Tomorrow you will not be. Appo you have to build technical skill, also your communication skill. Together you will get confidence. Yeah, so I think that should be your roadmap to get into an IT career. Okay. Software testing scope out of India and inside India. Software testing scope. Software testing is always there. So long as the softwares are built, software testing will be there as a profession, because എത്ര AI വന്നാലും എത്ര മോഡേണൈസേഷൻ ഉണ്ടായാലും one thing that will not go out of fashion is quality, right? Quality is the king as we go forward. കാരണം പണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, പണ്ട് അധികം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും we will just live with that product. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹിക്കപ്പ് തന്നാൽ പോലും we'll say bye and we'll go and jump into another product which will do the same work, right? So every vendor, every organization is trying to deliver high quality products. So our quality ensure a software tester. So the scope is always a software company means there is a developer undengi avada a tester definitely undav. And the ratio of developer to tester is usually 2:1. But under developer nu oru tester endayilum undav. Any other questions? മാം, ഈ ഡെവോപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഡെവോപ്സിലേക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കരിയറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോ എന്റെ CV-യിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ സ്കിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് CV-യിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താലും ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കോള് വരുന്നില്ല. അതാണ്. Okay, call varathine multiple reasons. Number one reason, we don't know how your resume is. I mean, I don't know how your resume is. So resume എഴുതുന്ന ഒരു style ഉണ്ട്. And I don't know if you're familiar, ഇപ്പോൾ very fancy looking resumes will not work. കാരണം ATS എന്ന tool അറിയോ? So your resume first of all has to be ATS friendly. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ റിക്രൂട്ടേഴ്സിന്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ത്രൂ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ATS ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സ്കിൽ ഉണ്ടായോ ഇല്ലെങ്കിലും യുവർ റെസ്യൂമെ ഗെറ്റ്സ് ഫിൽട്ടേർഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ റെസ്യൂമെ ഇസ് എ മോർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റെസ്യൂമെന്റെ അകത്ത് എഴുതണ രീതി. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗ്രേറ്റ് വിത്ത് കോഡിംഗ്, ഐ ആം എ ഗ്രേറ്റ് ടീം പ്ലെയർ, ഐ ആം എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് സേ ഐ ക്യാൻ ബിൽഡ് റോക്കറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ്? I can say anything in my resume. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ adjectives നിരത്തി വെച്ചിട്ട് റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കരുത്. You have to write your resume in a format called STAR. Okay, what is STAR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ talk about a situation, what task was assigned to you, എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, and what was the result. അതാണ് STAR, STAR. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ ലൈനും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സേ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു, ഞാൻ അതിന് ഈ ആക്ഷൻ എടുത്തു, എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. വൺ ലൈനിൽ എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ സംതിങ് റിയൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസ്യൂമെ ആസ്പെക്ട്.
writing a readable, acceptable resume. Second എന്ന് പറഞ്ഞ certification. Certification mandatory അല്ല. Most of the company certification importance കൊടുക്കാറില്ല. Reason because availability of dumps in the market. Okay, അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം ഈ ഡംപ് ഇട്ട ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസ്സാവും. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസ്സായിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. Why? Because they know how to crack the certification, but they don't know how to do the job. അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആസ് യു സെഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാണ്ട് നോൺ IT വരാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് അറ്റ് ടൈംസ്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കമ്പനി. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കുന്ന കമ്പനിയിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ of course they will value certification over a non-certified person. But most of the companies, they don't value certification. അപ്പൊ അവര് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു? നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് റെപ്പോസിറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു URL എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഡെവോപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ഇട്ടിട്ട് പറയാം, ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ വിച്ച് ഡസ് വാട്ട്. Okay, now they have a first hand something to look at your work, right? Which obviously you can fake. വേറെ ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ചിടാൻ പറ്റും അത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they will try to give you a chance. Yes. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ you just put a URL of a website that you have done and tell them what tools you have used. ഈ tool ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി as part of my internship. So that's a good demonstration of you can do some coding. Okay, understood. Okay. Yeah. Any other questions? We have already exceeded the time, 8:15. So if you have any questions, you can fire quickly so that we can wrap up and go have some dinner. ഹലോ മാഡം. Yeah. എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ടൈമില് നമുക്കൊന്ന് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? So project manager either qualification wise you have to take an MBA or similar certifications, and the PMP certifications and you can get into that path. Qualification track lu povanangi. Otherwise you will have to start from a little lower grade, which is called a scrum master. അതൊരു പാത്താണ്. സ്ക്രം മാസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഗൈ ആണ്, പക്ഷെ അതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് നോ ബിഗ് ഡീൽ. അതൊരു ബിഹേവിയറൽ എക്സാം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതായത് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ സ്ക്രം മാസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ജോലി, ഫോർ അതേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഈസ് ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിക്കപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, സോ ദാറ്റ് ദ ടീം ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദെയർ വർക്ക്. അവരുടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത്, ഓക്കെ, ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ ജോലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രം മാസ്റ്ററിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ടെക്നിക്കലി ഒരു നോളജിനെയും ആവശ്യമില്ല. ആ ടീമിനെ മനസ്സിലാക്കുക, ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക, ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കുക, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സ്ക്രം മാസ്റ്റർ. സോ അതിന് ഉള്ള സ്ക്രം മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി cheap also, I don't know the price, but അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you can become a qualified agile coach or a scrum master. അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് you can easily step up to becoming a product manager or project manager, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളും കൂടി ഉണ്ട് which is called product owner. ഒരു അജൈൽ ടീമിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there is another position called product owner. So product ownerന്റെ ജോലി പറഞ്ഞ പോലെ is more to communicate with the client. അപ്പൊ അവിടെ ടെക്നിക്കൽ അല്ല, ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലയന്റിന് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, ആളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കേട്ട് എന്റെ ടീമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അറിയണ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂ ബിറ്റ്വീൻ ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടീം. സോ കസ്റ്റമർ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളും ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നേച്ചറിൽ ടീമിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം. ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓണർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് റോൾ ടു ബി. Yeah, പക്ഷെ try to, if you're not coming from an MBA background, are you coming from an MBA background? ഇല്ല മാഡം, ഞാൻ ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. Okay. So computer science ആയ സ്ഥിതിക്ക് your ideal ladder should be to become a developer or a tester or somebody, and then from there step up to the project manager.
Okay, technical theory interest illengi, go the Scrum Okay. Master way. Okay. Thank you, madam. You're welcome. Any other questions? There's so many people I've not heard at all. I think I've not heard from Rajita, Kishore, Ramesh, Arun, Sanu. 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 I don't know who's Sanu. Any other questions? Okay, guess not. So we call it a wrap then. So thank you all for patiently listening. I hope it made sense. 1 hour, 15 minutes in the good spend the waste style. You got at least something out of me. I see a question. As a beginner, how long it will take to teach a full stack developer? So the learning is completely on your pace. പക്ഷെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും വിതിൻ 4 to 6 months സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനർ മേ ബി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 hours ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടൈം ട്രെയിനറിന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിവ് 1 hour ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ടു ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ. തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കാനല്ല, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ. അങ്ങനെ roughly 2.5 hours every day, if you are able to invest for next 4 to 6 months, you can very easily become a full stack developer. Yes, why not? It's perfectly okay. It's up to you. Same. I always personally keep shorter goals. കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ടേക്ക് സ്മോൾ ചങ്ക്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ഐ വുഡ് സേ 4 months. ഓക്കെ, ആ 4 months ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാൻ വേണം. ഈ 4 months എൻഡിൽ ഞാൻ ഇന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, and stick to that goal and you finish in that 4 months. 4 months kind, if you feel I'm confident and if you are ready for the job, start applying for the job. Okay, then while on the job you can always upskill to learning more tools. Why waste time only sitting and studying when you can study and work? Appo namukku korchu smart aayittu ivide work cheyam rather than just doing all the hard work together, right? So I would, any course ningal padikkanengilum, only give maximum 4 months to yourself. Then practice for, while you are applying for jobs, give yourself 1 or 2 months to practice hands-on. So 4 to 6 months എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസിനിടയിൽ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് വെരി ഈസിലി while you're practicing. കാരണം ഈ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർവ്യൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. Then once you are on the job, learn, diversify, learn more things and try to think about the next ladder. ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു PMP സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം പ്രോജക്ട് മാനേജർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂ സൈക്കിൾ മീറ്റിംഗ് ഇഫ് യു ആർ സ്മാർട്ട് ഇനഫ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ ട്രാക്കിന് ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണിനും ടൈം കൊടുക്കാം ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ് ടൈം ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ യു റീച്ച് യുവർ എൻഡ്. നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിലോ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് കുറെ സോഴ്സസ്, യുഡമിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ഒരു ആവശ്യമില്ല. സോ എന്താ പറയണേ, ഇറ്റ്സ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ എ സെൽഫ് ലേണർ, യൂട്യൂബ് ഇസ് ദ പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, യുഡമി, കോഴ്സെറ, അങ്ങനെ കുറെ ഓൺലൈൻ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് where you can learn. Self learning is more than enough. But some people need that push or someone to monitor on you. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെൽഫ് ലേണിംഗിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനർ വേണമെന്നില്ല, ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടാവാം. who is continuously asking you what happened, what's the update എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേസ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പുഷ് വേണ്ട ആൾക്കാർ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് why a training would be beneficial or a mentor would be beneficial, I would say. I would not say training, but a mentor presence is that
നമ്മള് യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ അഗൈൻ വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ് ഇസ് സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ്, ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല. But when you're with a mentor, you're first learning about the industry and how to apply these tools to the industry. That is where which will give you an upper hand when attending interviews. Okay. You understand the difference? Yeah, that's the difference. Any more questions? I guess we can wind up. Yeah. So thank you everyone for listening. ഒരു Yeah. Yes, Ramesh. എനിക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ. കയറിയപ്പോൾ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ. റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് Yes, yes. I think we will share you the recording, no problem. Okay. Yeah, so thank you once again. And നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും one-on-one. Sunil, you are waving to say bye or you have something to say? Bye ആണോ? Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, I can see a lot of people were silent. ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു one-on-one schedule ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ feel free to contact the team and we can schedule a time one-on-one. Yeah. So with that, we can wrap up. Thank you everyone. Have a good night. Thank you, ma'am.